ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، امریکی صدر کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا۔ پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت زبردست شخصیات ہیں، ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں، ہو سکتا ہے رواں ہفتے کے آخر میں ایران سے مذاکرات ہو جائیں۔ اچھا لگ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ ایران اپنی تباہ شدہ افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر بھی آمادہ ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ لبنان اور اسرائیل کا 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق، آج رات سے جنگ بندی ہوگی۔ امریکی صدر کا اعلان، جنگ بندی کا اطلاق پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 2 بجے سے ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا لبنان جنگ بندی میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی۔ لبنان کے صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن سے شاندار گفتگو ہوئی، دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ لبنانی وزیراعظم کا ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان پر اظہار تشکر، کہا معاہدے پر تمام لبنانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا ہم انسانی امداد کے ذریعے لبنانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کا جنگ بندی پر تحفظات کا اظہار، واضح کیا کہ کسی بھی معاہدے میں اسرائیل کو لبنان کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان اتحاد، استحکام اور امن کی پہچان، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے دورے، رابطے اور ملاقاتیں۔ وزیراعظم سعودیہ اور قطر کے بعد ترکیہ پہنچ گئے، 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ ترک صدر اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات، خطے اور عالمی امن کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور قریبی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان قطر کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں عباس راقچی نے لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی، پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا کہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کی گیدڑ بھپکی ختم نہ ہوئی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ اپنے فیصلے ایران کو عقل مندی سے کرنا ہوں گے، کسی بھی صورت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کہتا ہے کہ وہ ابنائے ہورمز کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی بحریہ نہیں۔ جتنا وقت درکار ہوگا ہم ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ابنائے ہورمز کا گھیراؤ تمام ممالک کے جہازوں پر لاگو ہے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کو غیر معینہ مدت تک برقرار رکھا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا آخری پل کو بھی تباہ کر دیا۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے قاسمیہ پل پر 2 مسلسل فضائی حملے کیے۔ پل جنوبی لبنان کو ملک کے دیگر علاقوں سے ملانے والا آخری رابطہ پل تھا۔ جنوبی لبنان کا ملک کے دیگر حصوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ اسرائیلی حملے میں طبی عملے کے 4 ارکان سمیت 17 لبنانی شہید، کئی زخمی۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس راقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران امریکہ جنگ بندی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین جنگ بندی اور امن مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ چین علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ امریکہ پہلے خود معاہدہ کرتا ہے پھر ان سے منحرف ہو جاتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف برس پڑے، 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ کسی ملک نے کبھی امریکہ کے ساتھ بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ جب امریکہ کو کسی حکومت کا طرز عمل پسند نہ آئے تو اسے سب سے پہلے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ترکیہ کی بھی مذاکرات کی بھرپور حمایت، فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے تعمیری رویہ اپنائیں۔ ایرانی میزائل لانچرز امریکی جنگی جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم میڈیا کے مشیر محسن رضائی کی وارننگ، کہا دشمن پر دباؤ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کا بحری ناکہ بندی کا منصوبہ یقینی طور پر ناکام ہو گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म का दौरा क़तर, शहबाज शरीफ का शानदार इस्तक़बाल। कतर की हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स का इस शानदार इस्तक़बाल पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात भी मुसलसल सिफारती राबतों और कोशिशों का ही नतीजा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा, जंग की भारी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई है। पाकिस्तान समझता है कि मसाइल का वाहिद हल बातचीत और सिफारतकारी में है। खबरदार किया कि दुनिया किसी बड़ी जंग या मौशी बहरान की मुतहमिल नहीं हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और खित्ते में पायदार अमन कायम हो। दुनिया चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाही का शिकार है। जंग के अलमबरदारों को ये मालूम नहीं कि तबाही में सिर्फ एक लम्हा लगता है। जंगों पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो की आलमी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, अरबों डॉलर्स कत्ल गारत और तबाही पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन तामीर नौ के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सेहत, तालीम और बहाली के लिए दरकार वसाइल कहीं नजर नहीं आते। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी के बायस सप्लाई चेन मुतासिर हुई। गैस और पेट्रोल की सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। हरीपुर की हतार इंडस्ट्रियल इस्टेट में खौफनाक आतिशज़दगी। 8 अफराद आग से झुलस कर जाँ भाग, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जाँ भाग और ज़ख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। डीपो हरीपुर के मुताबिक इंडस्ट्रियल इस्टेट में गैस पाइपलाइन फटने से आग लग गई थी। 5 अज़ला की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिजली के 4000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। ईरान अमेरिका जंग और आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी के बायस गैस नहीं मिल रही। गैस न आने की वजह से पावर प्लांट नहीं चल रहे। वज़ीर तवानाई अवैस तग़ारी कहते हैं कि अप्रैल में बिजली की तलब 9 से 20,000 मेगावाट थी। 1400 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा कर रहे हैं। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत ख्वाह हैं। अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ पर तफसीली तज्ज़िया जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितन खवारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पेशा वराना महारत से काम करते हुए सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। फौजी कार्रवाई के साथ साथ सिफारती, सियासी और इक़्तिसादी इक़दाम को एक जामे हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर से भारतीय खुफिया इदारे रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। शाहिद नामी हैंडलर ने इरफान नामी शख्स से सोशल मीडिया पर राबता किया। इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम हसास मकामात की लोकेशंस देता रहा। मुलजिम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। हसास तंसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार मुलजिम इरफान का एतराफ़ी बयान भी सुनाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए हम्मा वक्त तैयार। समुद्री हुदूद को मजीद महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी का मुकामी सतह पर तैयार। एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने समंदर में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और पैंतरा बदलने की सलाहियत से लैस दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देकर मोहलिक वार करने की भरपूर सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से पाक बहरिया और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश। मुल्क में बिजली और गैस का बदतरीन बहरान। 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शहरों में 10 से 12 और देहातों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। मुख्तलिफ शहरों में घंटों गैस बंदिश के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन के लिए खाना बनाना चैलेंज। इस्लामाबाद में किफ़ायतवारी इक़दामात पर अमल दरामद जारी। कारोबारी औकातकार महदूद। बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शादी हॉल्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी।
पाकिस्तान की पहली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा लाहौर से रावलपिंडी तक। पाकिस्तान की पहली तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए। मंसूबे के तहत तेज रफ्तार ट्रेन लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान सफर महज 2.5 घंटे में मुकम्मल करेगी, जिससे मुसाफिरों को तेज, महफूज और जदीद सफरी सहूलत मुयसर आएगी। सिंध हुकूमत खुसूसी अफराद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ऐसा सिंध बनाएंगे जहाँ हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े मुयसर हों। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, खुसूसी अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली से कानून पास करवाया। हुकूमत कोई मनसूबा अकेले नहीं कर सकती, सबका ताउन ज़रूरी है। और पीएसएल सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले मुसलसल नाकामियों से 2-4 रावलपिंडीज को एक और शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेटों से हरा दिया। पहले खेलते हुए रावलपिंडीज की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पूरी टीम 9 विकेटों पर 121 रन ही बना सकी। इवेंट के दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथी कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर।